अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान शाहिद सकनैन लक। अज असी स्टूडियो तो बाहर मौजूद हाँ। अज असी आए हाँ इत्थे एक नेशनल डायलॉग कमेटी का बाकायदा तौर पर एक सैशन हो रहा है जिहदे ऑर्गेनाइज़र फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब और इमरान इसमाइल साहब ने। उन्होंने मुख्तलिफ जोड़े साढ़े सियासी जमात ने उन्होंने इत्थे इनवाइट किया। उहदे इलावा साढ़े कुछ जर्नलिस्ट कम्यूनिटी के लोग ने, सिविल सोसाइटी के लोग ने, मुख्तलिफ लोग इत्थे मौजूद ने। ये जी कौमी डायलॉग कमेटी जिन्हों कहा जा रहा है, इन्होंने दसिया यह जा रहा है कि जी जमीयत उलमा इस्लाम JUIF, जमात इस्लामी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग काफ, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी ते दीगर जोड़ा है वह सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी शिरकत नहीं की। ये जोड़ा है वह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते मुस्लिम लीग नून भी शिरकत नहीं की। तो उसके अलावा इन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान भी दावत दी सी, उन्होंने भी ये शिरकत नहीं की। बहरहाल ये जी कमेटी का इजलास हो रहा है, इस हवाले नाल दस्सिया यह गया कि जी इहदा जिहड़ा मकसद है वह मुल्क नूं दरपेश जिहड़ा सियासी इत्थे बुहरान है ਉਹਦਾ हल है। ਉਹਦੇ इलावा दसिया गया कि जी कौमी जमातां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ कौमी जमातां ने उन्होंने दरमियान हमांगी पैदा करना ਤੇ ਉਹਦੇ इलावा ਜਿਹੜੇ सियासी इशूज़ ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ है तमाम जमातां ਦਾ इतफाक राय ਜਿਹੜਾ है वो पैदा करना इस कमेटी का मकसद है। इत्थे अज बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया, इस तो पहले तुहानूं ये दस दें कि इस कमेटी ने अज एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब नूं एक खत भी लिखा। इस खत दे विच उन्होंने बाकायदा तौर पर जोड़ा है जोड़े असीर रहनुमा ने कोट लखपत जेल दे विच उन्होंने जोड़ा है पैरोल दे उत्ते रिहा करने की जोड़ा है वो भी इस्तदा की है। इस खत दे विच ये लिखा गया कि जी शाह महमूद कुरैशी, यासमीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद ते साबिक सैनेटर एजाज चौधरी साहब नूं रिहा कर दिता जाए। लेकिन ये एक खास गल यह है कि इन्हों के इस खत दे विच जोड़े बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने उन्हों का कोई जिक्र नहीं। ये जी कौमी डायलॉग कमेटी है, इसका मकसद की होएगा? क्या ये कोई वाकई कौमी इतफाक राय पैदा कर पाएगी? पोलिटिकल जमातों के दरमियान ये कोई डायलॉग की सूरत हाल पैदा कर सकेगी, बना सकेगी, नहीं बना सकेगी? अज के प्रोग्राम में इत्थे जोड़े शरीक लोग ने, चाहे वह सियासतदान ने, चाहे वह साढ़े जर्नलिस्ट दोस्त ने या बाकी जितने भी लोग ने, कोशिश करेंगे उन्होंने गल करेंगे तो उन्होंने तो पूछेंगे कि मुल्क जोड़ा एक सियासी बुहरान है, जो पोलिटिकल टैंपरेचर बहुत वध गया है, क्या ये कमी विच कोई किरदार ये जोड़े मौजूद इत्थे लोग ने एक अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो मुख्तलिफ लोगों नाल आओ गल करने। इस वक्त साढ़े नाल मौजूद ने नेशनल डायलॉग कमेटी के रूए रवां, अगर मैं कहां कि ज़ाहिरी गल है सारों ने इनवाइट करने वाले, इन्होंने तो पूछांगे कि एक तो सारों तो पहले दसन कि जी इस कमेटी का मकसद की है तो अगे भी की करन जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। सर, सब तो पहला तो मैं चाहवागा कि नेशनल डायलॉग कमेटी मकसद ये है जी कि पाकिस्तान के अंदर इस वेले जी सियासी आपस चपकलिश है, पोलराइजेशन है, वो इन्नी ज़्यादा है कि कोई बंदा दूजे नाल बहन ते तैयार नहीं है। और पाकिस्तान के जोड़े पेचीदा सियासी मसाइल हैं वो हल ही नहीं हो सकते जो तक असीं एक दूजे के नाल ना बैठिए। पाकिस्तान के जी इस वेले लड़ाई है वो चक्कर तुसीं ये देखो कि जी साड़ी अपना 50,000 रुपये तो 3 लाख रुपये कमाने वाला बंदा है, वो कमर ही टुट गई है, उन्होंने समझ ही नहीं आ रहा मैं ज़िंदगी किंज गुजारनी है। और पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी 1 रुपया लाने ते तैयार नहीं है। रियल एस्टेट बैठ गई है, कंस्ट्रक्शन बैठ गई है, टैक्सटाइल बैठ गई है, फार्मर का हाल तुहाडे सामने है। और ये वास्ते एक सियासत ठहराव की जरूरत है। साडी जी अपना जरूरत है इस गल की है कि थोड़िया सारिया चीज़ां जड़ियां बेहतर होण, अगे चलन, वो वास्ते असीं अपनी एफर्ट और कोशिश कर रहे हैं। जड़ियां सियासी कुव्वतां उन्हां सारियां नूं इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इन्हां दे नाल गल अगे चले। अच्छा सर, ये दसो कि ठीक है अब अज हुकूमत नहीं आई, वो पीपल्स पार्टी या नून लीग की गल करिए, लेकिन अपोजिशन की भी कुछ जमातां अज शिरकत नहीं की, क्या वजह है? देखो जी अपोजिशन दी जिहड़ियां वड्डियां ज़ाहिर है वो तो PTI है। तहरीक इंसाफ का तो सीधा सीधा लग रहा है कि वो तो इस वे लीडरशिप जी है वो इमरान खान नूं जेल रखो कमेटी बना के ज़्यादा इंटरस्टिड है चलने, क्योंकि उन्होंने दिल है कि अगर इमरान खान निकल आया तो असीं की करांगे। ये सारे चूँकि खान साहब ने भी तो सारे पहाड़े के टट्टू लाते हैं, उन्होंने समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना की है। लिहाजा इस वेले जी सूरत हाल है वो मैं समझना कि पाकिस्तान के अंदर जिस इस्तेकाम की जरूरत है वो इस वास्ते असीं कह रहे हैं कि जो कोट लखपत के लोग हैं उन्होंने तुसीं मुज़ाकरे शामिल करो, खुद इमरान खान की ओपीनियन लैके मुज़ाकरात अगे वधन, और दूजी साइड पर नवाज शरीफ, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब खुद मैंबर होवन इस कमेटी के, तां ही गल जी अगे टुरेगी।
ਅੱਛਾ ਫਾਜ਼ੋ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਰ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸੈਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਖੌਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ AK-47 ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਰ ਰਹਿਨੁਮਾਨ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ DGI SPR ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ 5 ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ 5ਵੇਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ 5 ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੱਲੇ ਆਏ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਫਾਜ਼ੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਏ। ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਥੱਲੇ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਲ ਦੋ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਮੇਨ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲਾਗ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ। ਇਹ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਬਜਾਏ ਡਾਇਲੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਸਮਾइल ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸਬਤ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਸਬਤ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਬਲਾਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਲੀਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਲੀਡਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਗਾਹੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਸਬਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਸਬਤ ਨਤਾਇਜ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤਾਂ, ਆਲ ਦੋ ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅਸਬੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ
ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਤਰਫ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸਬਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੌਤੀ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਆਗਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਖਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਮਾਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਲ ਦੋ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਰੀਕੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਆਇਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਸਰ। ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਉਰਦੂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿਆਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ 4 ਹਫ਼ਤੇ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਰ ਜੋੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ तमाम जमातें या बेशतर जमातें वो एक दूसरे की शक्ल वेखने तैयार नहीं, वो बैठ के डायलॉग करने को तैयार नहीं। कोई प्लेटफॉर्म है नहीं मिल रहा जिथे बैठ के कोई गलबात की जाए, कोई अकलमत की कोई चीज़ होवे। तो ये आइडिया सी तो अज हमने एहतमाम किया, इहदा सारे बुलाया। PTI अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ किया कि जी असी नहीं आना। तो बहरहाल उन्होंने मर्जी हुकूमती अरकान बहरहाल उन्होंने वादा किया सी कि वो आएंगे, बस आई डोंट नो क्यों नहीं आ सके। एनीवेज तो जो जेड़े लोग मौजूद हैं, ये बड़े सीनियर सियासतदान ने, बड़ियां जमातां दे लोग हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मिनिस्टर्स फेडरल मिनिस्टर्स रह चुके हैं, सैनेटर्स हैं, MNAs हैं। तो ये बैठ के ब्रेन स्ट्रॉमिंग कर रहे हैं कि किस तरह से हमने आगे जाना है, किस सिमत हमने पाकिस्तान को लेके जाना है, स्ट्रैटेजी की होनी चाहिए। ਉਹਦੇ बाद आई थिंक कोई कमेटी बनावांगे जिसमें सारे शामिल होएं और फिर कोई गलबात आगे चले। ਇਮਰਾਨ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ नहीं, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? देखो जी, सारी एफर्ट ही इसलिए ही है ना, उन्होंने छुड़ाना है। तो अगर वो हम पहले रख दें कि जी उनको छोड़ दो, तो फिर आगे बात या डायलॉग किस चीज़ का होना है। तो अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि जी उनको रिलीज़ कराएं तो टेम्परेचर्स नीचे लाएं तो आगे बात करेंगे। तो इसलिए ये कोई साजिश का हिस्सा नहीं है, क्योंकि बग़ैर इमरान खान के तो PTI है ही कोई चीज़ नहीं। तो वो तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि माइनस हो। जो हमारी कोशिश थी ना, वो ये थी कि कोट लखपत में जो लोग सीनियर लीडरशिप मौजूद है वो जाके इमरान खान से बात करें, जिस पे इमरान खान को ट्रस्ट है जिन लोगों के ऊपर, वो जाके बात करेंगे तो शायद पॉलिटिकल टेम्परेचर्स नीचे आ सकें। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, एक और गल भी है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तुसी आप जड़ा है मौजूद भी हो, तो तहरीक इंसाफ की जड़ी मौजूदा लोग ने वो नहीं कर रहे, वो कहने कि जी ये तो वो लोग ने जड़े तहरीक इंसाफ मुश्किल टाइम ही छोड़ गए सन। इस हवाले नाल की कहो? तहरीक इंसाफ भी ओन नहीं कर रही उनको, तो वो उन्होंने हमें क्या ओन करना है? वो देखें ना, वो खुद वो शेख वकास अकरम ने आज बोला कि जी ये तो छोड़ गए थे बड़ी मुश्किल वक्त में। तो शेख वकास अकरम तो अच्छे वक्त में भी KP हाउस में 3 साल से बैठा हुआ है, कुर्बानी दे रहा है।
वो बड़ी मुश्किल काम है वहाँ KP हाउस में बैठ के आसाइशों के साथ कुर्बानी देना बड़ा मुश्किल काम है। तो आए ना, बाहर निकले, आके कोशिश करे, अडियाला जेल जाए, कोट लखपत जाए, लोगों से मिले, बाहर निकले, पता लगे कि भाई ये कुर्बानी दे रहे हैं। ਐਵੇਂ नहीं गुताला बाबू थे छुप के बैठे ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਮਰਾਨ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਮਰਾਨ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਮੁxtਲਿਫ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ੋਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਮੈਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਰਾਨ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਇੰਗ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰੂਟਸ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼, ਸਾਡੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ, ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਫਖਰ ਬਣ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਫਖਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਰਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੂਨ ਦੌੜਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਗੋ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੇ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਉਨ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਿਲਡ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਟੈਂਪਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਰੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ, ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਪੂਰੀ ਚਿਹਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਲਾਨ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਸੋਲਿਡ ਕੰਕਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਨੇ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਸਿਕਿਉਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਟਸ ਅਟੈਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕੁਝ ਫਿਗਰ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ 'ਚ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਹਿਮੂਦ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਮੂਦ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ही दसो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ सवाल होया कि कौन कौन शामिल है तो मजीद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई लोग भी शामिल होने जा रहे हैं। देखिए इसमें बहुत सारे लोग शामिल होने जाएंगे और बहुत सारे लोग शामिल हो चुके हैं जो कि इस वक्त अपने नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे थे और बहुत से लोग आए भी थे और हम अब इसको आगे लेके जा रहे हैं बड़े सतह के ऊपर। और हम नेक्स्ट जो कमेटी का जो इजलास करेंगे जो भी आप कहें वो मुल्तान में करेंगे। उसकी वजह ये है कि हम बेसिकली यहाँ पंजाब सब में बड़ा सूबा है और हमारे पास मेजॉरिटी लोग पंजाब से हैं, तो इसीलिए हम इसको लेके पंजाब से ही चल रहे हैं ताकि देखें मुल्क में मफाहमत और मुज़ाहमत में फ़र्क करना है। मफाहमत होगी तो हम देख रहे हैं कि देखें इकनॉमी बेहतर हो, स्टेबिलिटी आए और आवाम को कुछ मिले ना। अगर आवामी को कुछ नहीं मिलेगा और सिर्फ सियासतदानों को कुछ मिलेगा तो फिर तो ये कोई बात होगी नहीं। देखिए ना सियासत जो है को अगर आप एक फरीक समझ के चलें तो बहुत अच्छा है और अगर आप सियासत सिर्फ पैसे कमाने के लिए करते हैं तो फिर वो दूसरी अब बात है। कोशिश तो कर रहे हैं कि देखिए ये सारे सियासतदान एक पेज पे बैठें और आगे चलें। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ या उधर के अलावा भी कुछ स्टेक होल्डर्स कुछ लोग शामिल होंगे? जी पॉलिटिशियंस के अलावा और स्टेक होल्डर हैं जिसमें जो है वकला हैं, जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि जो सोशल मैं कहूँगा कि सोसाइटी के लोग हैं वो लोग हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इसको हम आगे लेके चलेंगे, बाकी अल्लाह पे छोड़ा है कि देखें कहाँ तक जाती है। महमूद साहब ये दसो कि पोलिटिकल टैंपरेचर जो है वो बहुत हाई है इस टाइम। अच्छा सिर्फ पोलिटिकल टैंपरेचर हाई नहीं बल्कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि एक तरीके इंसाफ थे जड़ा है वो एस्टैबलिशमेंट के दरमियान भी एक मामला है
ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ और भी मेन फ्रीक ने स्टेक होल्डर्स ने किस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ? देखिए हम जो है हुकूमती लोगों से बात हुई वो तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ठीक है ना। देखिए मैंने ये पहले भी कहा था कि कोई भी आदमी या कोई भी सियासतदान या सियासी पार्टी इस गलत फहमी में ना रहे कि हमारा नेमुल बदल नहीं है। ये मैं कहूँगा पिछले कई लोगों को और कई पार्टीज़ को था कि जी हम हट जाएंगे तो फिर नेमुल बदल नहीं होगा, और आज भी लोग कुछ सोच रहे हैं कि जी हमारा नेमुल बदल नहीं आ सकता। तो ये गलत फहमी में रहने दुनिया आती जाती है, लोग आते जाते हैं और पार्टियां भी आती जाती हैं हुकूमत में। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ -1 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ -1 ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲ ਸਕਦੇ? देखिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक सबकी बात कर रहा हूँ। उसकी वजह आप ये देखें ना, हम इंसान हैं, बहुत से आप तारीख़ उठा के देख लें, बहुत से लोग मैं आपको कहूँगी कि ये सोचते हैं, आज की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, वो ये सोचते हैं कि हम ही चला रहे हैं इस मुल्क को, हम नहीं चलाएंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा। ये गलत फहमियाँ थी। भुट्टो साहब का भी दौर मैंने देखा है, अयूब खान साहब का दौर भी मैंने देखा है, ज़ियाउल हक का भी देखा है। तो आते जाते ही रहेंगे, जो भी आएगा और जाएगा। तो ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਹਿਮੂਦ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਸੀਮ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ, MKM ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਫਾਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਬਾਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ। ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਸੀਮ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਹਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ तमाम स्टेक होल्डर ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੀ वजह से? बिल्कुल मैंने भी ये फ़ील किया कि जिनको होना चाहिए वो नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि हमने जो बातें की हैं आज और जो पॉइंट सामने आए हैं, हो सकता है उनके दिलों में ये जगह करें, और मुल्क की खातिर, आवाम की खातिर नेक्स्ट जो भी मीटिंग हो उसमें अपने नुमाइंदों को ज़रूर भेजें। बातचीत से ही मसाइल हल हो सकते हैं, अदरवाइज़ मसाइल हल नहीं होंगे। और ये जितने भी ये हुकूमतों में लोग बैठे हैं, ये बहुत सीनियर लोग हैं, 3-3 4-4 दफ़ा हुकूमतें इन्होंने की हुई हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। अब इनको भी चाहिए कि इस सियासत से निकल के आवाम की भलाई के लिए कोई काम करें, और इस जो डायलॉग कमेटी काम कर रही है इसको मजबूत करें, और ताकि हम किसी नतीजे पे पहुँचें। ਅੱਛਾ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ कितना एक कारगर साबित हो सकता है? मैं समझता हूँ ये पहला स्टेप है, और अभी काफ़ी टाइम लगेगा, मगर ये अच्छा स्टेप है। इसको देख के और भी लोग आएंगे, क्योंकि हम सिंसेरिटी में बात कर रहे हैं, डायलॉग करना चाह रहे हैं मुल्क के मसाइल हल करने के लिए, आवाम के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, ज़रूर इसके अंदर शमूलियत और भी लोग इख्तियार करेंगे। ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਕੈਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ये गलत है बिल्कुल। आज का जो स्टेप है मैं समझता हूँ उसको तकवीत पहुँचेगी, और जो टेम्परेचर है वो नीचे आएगा। ये जो कमेटी मेहनत कर रही है, मैं समझता हूँ इसके फ़वाइद होंगे। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਸੀਮ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫੈਸਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਫੈਸਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਨ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਸਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ, ਆਲਦੋ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਤਹਫਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਝਾਓ।
ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਿਆਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਸਭ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ। ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਖਤਲਾਫ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਆਸਤ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀਆਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਕੱਲ੍ਹ DGSPR ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟਵੀਟ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮੁਨਾਸਬ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ KP ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਉਹ ਨਬਰਦ ਆਜ਼ਮਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਾਰੇ ਪਖਤੂਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬੋਰਡ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੋਹਮਤ ਨਾ ਲਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਫੌਜੀ ਮਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਵਾਮ ਮਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, FC ਦਾ, ਰੇਂਜਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਲਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਆਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਆਇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਤਰੀਕੇ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਆਇਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਔਨ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਹੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। PTI ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤੀ ਅਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਫੀ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਹੋਸਟਾਈਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤਾਮੁਲ ਬਰਤਨ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਤਬਰ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫੈਸਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ, ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਜਮਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਜਮਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਿਆ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਸਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਕਾਲਮੇ ਡਾਇਲਾਗ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰਾਸੀ ਵੀ ਸਹੀ। मेरा ख्याल है कि एक अच्छा इकदाम है कि डिस्कशन दिया है और सारे लोग आए हैं जिससे विच पोलिटिशियन भी हैं और दानिश्वर भी हैं, हर मकादे भी फिक्र दे लोग, सहाफ़ी एंकर हज़रात आए हैं, उन्होंने अपनी अपनी गाल की है। सारे इस वक्त जेरे मुल्क के इंटरनल सिचुएशन है जिसके विच दहशतगर्दी मेन प्रॉब्लम है सारे, खसूसन जरा अगर देखो खैबर पख्तूनख्वा कल जरा DGSPR साहब ने आके कि 80% तक दहशतगर्दी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा दे विच है। तो वो और उस दे नाल जरा साडे माशी सूरत हाल है, गवर्नेंस से सूरत हाल उस उत्ते गलबात की गई है। सारा ने अपने अपने तजवीज़ दी थे, तो एक अच्छा काविश है और मेरा ख्याल है कि ये चलता रहना चाहिए। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਕਰਕੇ ਮੁxtਲਿਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ, क्या वजह बनी? मैं कुछ इनवाइट किया गया है असद एज ए गेस्ट आया से साकू पूरा मालूमात को नहीं ना उसका यो है कि इससे विच कौन हो सन कौन पार्टिसिपेट करे सन। ज़ाहिर है फवाद चौधरी साहब ने साकू इनवाइट किया है, ये तो हुण ज़ाहिर है उन्होंने उसके वास्ते ग्राउंड बनाया हो सी, लोगों ने तजवीज़ा अपने अपने दिते हैं, तो हुण अगू तो देख सके उन्होंने अपना लाइन ऑफ एक्शन केरे पास गिन वेंदे हैं। तजवीज़ा बहुत अच्छे आए उन्होंने को।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਜਮਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮੌਕਫ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਤਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਾਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਸ਼ਰੀਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮਹਿਮੂਦ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਐਲਾਮੀਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂ। ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਮਾਦ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਇਲਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਇਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੌਜ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਸੀਟੇ। ਇਹ ਇਲਾਮੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।